प्रभु को महानाम धन्यवाद हो मो प्रिय भाई भौणी माने आम मान वर्तमान जगतर अनुरूपी हेबाकु हेबो नाही। वर्तमान आम आधुनिक दुनिया रे अच्छु। लोक माने नुआ नुआ आविर्भाव करती, नुआ नुआ जिनस उद्भावन करती। से माने भावती आमे माने नूतन भाव रे या करूछु। आ विशेष करी मो प्रिय भाई भौणी माने आपण माने सबुदिन आम सीएन मंडल क्रिस्टियन मेसेज शुणु, आत्मिक थारे आशीर्वाद प्राप्त हुंतु। तुम्हें आ तुम परिवार प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे बढ़ंतु, यह आम मानकर प्रार्थना। हालेलुया। आसंतु वर्तमान दुनिया रे आमे माने जहा देखुअछु, वर्तमान आमे जहा अनुभव करुअछु, इति पूर्व ए समस्त विषय थिला। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने ए जगतर वर्तमान आधुनिक दुनिया रे जो टेक्नोलॉजी जहा कि ए जागतिक विषय गुड़ाक लोक माने नूतन भाव में आविर्भाव करुछंती, नूतन भाव में आविष्कार करुछंती, नूतन भाव में उद्भावन करुछंती। से मानक पाई नूतन। हालेलुया। से मानक पाई नूतन कारण इति पूर्व से माने केबे देखि नथिले, इति पूर्व रे केबे मते से माने अनुभव करू नथिले। मात्र मोर प्रिय लोक माने बाइबल कहे आम मानकु बाइबल ही प्रमाण। बाइबल बिना कहीं जदि तुम मानकु अलगा विषय जदि कहिबे से माने भ्रांत, से माने भंड अटंती। से मानकर कथा तुम विश्वास करो ना, से मानकर कथा तुम धर ना। बाइबल ठारू अलगा जदि जो माने विधि विधान पालन करती से माने भंड अटंती। हेले मु कहबार उद्देश्य कौन बोल कहले, वर्तमान आम मानक समाज रे अनेक शिक्षा बढ़ी जाइछि, अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त लोक मान अछंती, अनेक पंडित मान अछंती, अनेक वैज्ञानिक मान अछंती। आउ एमिति जे गोटे मनुष्य को सृष्टि करि पारुनांती, प्राण दे पारुनांती, थिबा जिनस सब करूछंती। हेले से माने मने मने भाबुछंती, से माने मने मने भाबुछंती कौन बोली भाबुछंती, परमेश्वर नाहांती बोली। ए सब आमे आका तैयार कर दैछु, एहा प्रकृति आम मानकु दैथिबा वरदान बोलुछंती। हालेलुया। एहा पुणी प्रकृति से मानकु दैथिबा वरदान, प्रकृति तुम मानकु दैथिबा वरदान द्वारा तुम माने ताहा करूछ। भल कथा। गीत संगीतार लेखाइछि, गीत संगीता 53 पर्व तार 1 पद, परमेश्वर नाहांती बोली मूर्ख आपणा मने मने कही अछि। से माने भ्रांत, से माने भ्रष्ट, से माने भ्रष्ट, से माने घृणायोग्य अधर्म करि अछंती, केही सत्कर्म करे नाही। विवेचक केही अछि कि नाही, परमेश्वर अन्वेषणकारी केही अछि कि नाही। यह देखिबा पाई परमेश्वर स्वर्गरु मनुष्य संतानगण प्रति निरीक्षण कले। से मानकर प्रत्येक विपद रे जाय अछंती, से समस्ते असुचि होय अछंती। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने ए जगह रे आमे देखुछु मूर्ख जहा कि बाइबल कहे मूर्ख बोली, जे कि परमेश्वर गुणानुवाद करने परिवर्ते तार निजर गुण से गाए, आउ से निजको एडवर्टाइज करे, से निजको परिचय दिए जगत आगरे, से निजे देखे उठाए, आउ से ताहाकू से निजको ज्ञानी बोली देखे उठाए। ताहाकू परमेश्वर बा बाइबल आमन को कौन कहे बोल कहले,
ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କହେ ମୂର୍ଖ, ଅବୁଝା, ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ। ସେ ମନେ ମନେ କହେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୂର୍ଖ ମନେ ମନେ କହିବ, ମନେ ମନେ ଏକା କହୁଥିବ, ଏ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ମୂର୍ଖ, କ'ଣ ଅଛି ଏ ଜଗତ ସବୁ ନିଜର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବରଦାନ ବୋଲି କହିବେ ସେମାନେ। ମୂର୍ଖ ତାର ମନେ ମନେ କହେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସେ ଭାବୁଛି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ଏ ଦେଖ, ମୁଁ ନୂଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିପାରିଲି, ନୂଆ ବସ୍ କଲି, ନୂଆ ସାର୍ଟ କଲି, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଲି, ନୂତନ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲି, ନୂତନ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କଲି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିଛି ଯେ ଲେବର କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଲେବର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲେବର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲେବରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରୋବୋ ମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ରୋବୋ ମାନେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏମିତିକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ସହିତ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛୁ, ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବା ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛୁ, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ରେ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ରେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଆରେ ପାଷାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମେମାନେ ମନେ ମନେ ତାହା କହୁଅଛ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବୋଲି କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଅଧର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମହାକାଶ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହସୁଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଦେଖିକିରି, ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିକି ପରମେଶ୍ୱର ଉପରୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଆରେ ବାଛା ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ରେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛ ରେ? ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି? ତମର ପରିଚୟ ତମକୁ ଅଛି କି? ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ସେଇ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନେଇଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶବକୁ 2 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ ନାହିଁ ରବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମରଣ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମରାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। এই କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ ନଲେଜରେ, ତୋର ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ବଞ୍ଚିପାର।
ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବାଇବେଲ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବାଇବେଲ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଜଣେ ବାହାରିଛି ତପି ମିଶ୍ର ବୋଲି, ଭାଇ କରୁଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ତୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୋତେ ଦେଖିଲେ ସାନ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭାଇ। ତୋର ପରି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତଇ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ। ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲୁ, ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ? ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛ? ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ? ତମର ଡକ୍ଟ୍ରିନ କ'ଣ? ତମର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ? ରେ ମୂର୍ଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ସାନ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ରେ। ତୁ ଯେମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଚ୍ଚା, ଛୋଟ ମାନେ ସହସ୍ର ଦାନା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଦାନା। ତୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, RSS ରେ ଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଧରିକିରି ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲନ୍ତି। ଜାଣିଛ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ତୁମେମାନେ ଏହି ତପି ମିଶ୍ର ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏମାନେ ତୁମ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥାରେ ବୁଲେଇ ଦେବେ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦିନହୀନକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନ୍ତି। ଦିନହୀନକୁ କତରାସରୁ ଉଠେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଧନୀକୁ ଦରିଦ୍ର କରନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରକୁ ଧନୀ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ, ତାହା ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛ, ତ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲୁଛ, ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ଯାଉଛ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପରୁଷ ମାନଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ତପି ମିଶ୍ର ପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରୁଛ ବୋଲି। ଭାଇ,
ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କାହାକୁ କେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତପି ମିଶ୍ର, ତମେ ଯଦି ମତେ ଏବେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ତୋ ବାପାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୋଲେ ଭାବୁଛୁ କି ବାପା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରୁଥିବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ତୋର ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ତୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥୁଆ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁ ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ ନା, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ରହିପାରିବେ। ଆମ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଲୋକ ରହିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ଜାତି ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଏ ଭାରତ ଦେଶ କାହାର ବାପା ଘରର ଦେଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କମ୍ କି ସାଧାରଣ କି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପରିଚୟ ଦିଏ ମୂର୍ଖ ମାନେ ବୋଲି, ଭ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ବୋଲି କରି, ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବୋଲି। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଗର୍ବ କରୁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱର ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିକରି, ତୁମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଦେଖିକରି ହସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ। ଆମ ବାଇବେଲରେ ଉପଦେଶକ ତାର 1:9 ଲେଖା ହେଇଛି। ଉପଦେଶକ 1:8-9 ସମଗ୍ର ବିଷୟ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରେ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ, ଓ ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂତନ ନୂତନ ବିଷୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ନାଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲି ମୂର୍ଖ ବୋଲି। କାରଣ
ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସାଇବେ। এই ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯାବଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟର ଯାବଜୀବନ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମଗ୍ର ବିଷୟ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବିଷୟ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଅଛ, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଅଛ, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଖାଉଅଛ, ପିଉଅଛ, ପିନ୍ଧୁଅଛ, ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ, এই ସବୁ ବିଷୟ ପୁଣି କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ବ୍ୟସ୍ତତାମୟ ଜୀବନରେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତାର ଅଧା ବୟସ ସରିଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ ତାର ଅଧା ବୟସ ସରିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ଘର ଦୁଆର ଜମି ବାଡ଼, ତାପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇକି ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ। ତାର ଯାବଜୀବନ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜକୁ ଗର୍ବ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 30 ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପାୱାର କମିଯିବ। ତାର ଧନ ବଳ, ତାର ଜ୍ଞାନ ବଳ, ତାର ଧନ ବଳ, ଜ୍ଞାନ ବଳ ସବୁ ସରିଯିବ। ତାପରେ ତାର ଏ ଶାରୀରିକ ବଳ, ଏ ଧାର୍ମିକ ବଳ ସବୁ ସରିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଗଡ୍ ବୋଲବ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲବ। ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ଯାହା ବି କର, ସେ ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁଳା ତୁଳା ସୁନା, କେଜି କେଜି ସୁନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ସାନ ବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଖାଇପାରୁଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏବେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, এই ଜଗତ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, এই ଜଗତ ହିଁ ଅଶାନ୍ତ ଜଗତ। এই ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମହାଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକରି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଗ ପରି ନାହିଁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଦଳିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା ନା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା? କୋଉ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ନୂତନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଲେ ତାର ଲାଇଫ ସରିଯାଉଛି। କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖମାନେ ଶୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତମେ ଭାବୁଛ ନୂତନ ବିଷୟ ଅଛି ବୋଲି। ନୂତନ ବିଷୟ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ, ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତମେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ନୂତନ ବିଷୟ ପାଇବାର ଅଛୁ ବୋଲେ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣର ନୂତନ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ହାଲେଲୁୟା। এই ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଛଡ଼ା এই ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଲେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣରେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ତୃପ୍ତ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣରେ ତୃପ୍ତ ନାହିଁ, ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଭଲ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ସିନା ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ସିନା ତାକୁ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିବାର ଅଛି ବୋଲେ, ଭଲ ବିଷୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆସ। ରେ ମୂର୍ଖମାନେ, ରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ରେ ଅନ୍ଧମାନେ, ତୁମେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଗର୍ବ କରି ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିଯିବା ଛଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସତ କଥା କହୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ମୁଁ ସବୁଠାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମଦ ପିଇଛି, ଗୁଡ଼ାକୁ ପାନ ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ ଗୋଟେ କରିନାହିଁ, ଚୋର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଟାଉଟରି କରୁଛି, ଖରାପ କାମ ଯାକ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଛି। ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇଛି, ମଦ ପିଇଛି, ତମେ କି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ କହୁଛ ସେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାକ ମୁଁ ପିଇଛି। ସେ ସବୁ ପିଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି, ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପରେ ଯଦି ତମେ ଅଛ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଦର୍ଶନ। ଅରିଜିନାଲ ଦର୍ଶନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେଇ ଦର୍ଶନ ତମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସ ବୋଲି ଡାକ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସ, ମୋର ଜୀବନରେ ଆସ। ମୁଁ ତୁମର ସେ ମହତ କର୍ମ ଦେଖିବି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ କର୍ମ ଦେଖିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଯାହା ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅଛି, ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ, ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ତମେ ଯୋଉଟା ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛ ତା ଆଗରେ ଥିଲା, ଆହୁରି ଆଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛ, ଯାହା ଖାଇଛ, ଯାହା ପିଇଛ, ସେ ସବୁ ଆଗରେ ଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ କ'ଣ ତୁ ତିଆରି କରୁଛୁ? ନୂତନ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ, ନୂତନ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ, ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ତାହା ହିଁ କରାଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ? ଗର୍ବ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁ ଗର୍ବ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଗର୍ବରେ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହବ। ଅହଙ୍କାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ସେଇ ପ୍ରକାର ପଦମାନଙ୍କରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ।
ଜୟ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ 10। ଜୟ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଏହା ନୂତନ, ଏପରିକି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ତ ପୂର୍ବେ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବକାଳୀନ ସମୟରେ ଥିଲା। ଗଧ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ଦେଖ 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 ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଟିକେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୟ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତମେ କହୁଛୁ କହିବାକୁ ଯିବ, କୋଉ ବିଷୟ ଦେଖେଇବ ପୃଥିବୀରେ? ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠ ପଢିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରିଂ ଯାକ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯାକ ପଚାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତମେ ପଚାରୁଛ ତାହା ତ ଏତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆମକୁ। ତୁ କଣ କହିବୁ? ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବା କଥା ସତ୍ୟ ନା ବଦମାସ? ତୁଇ ଆଜିକାଲି ଆସିଛୁ, ତୁଇ କହିବା କଥା ସତ୍ୟ। କଣ କହୁଛୁ? ତୁ କେବର ପିଲା, ତୁ କେବର ମାନେ ମଣିଷ? ତତେ କଣ 100 ବର୍ଷ ହେଇଛି? ତତେ କଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହୁଛୁ? ତୋର ବାପା କଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲା? ଜାଗ୍ରତ ତୋର ସେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି କଥା କହ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହ ନାହିଁ, ତୋର ଲାଇଫ ବଦଳିଯିବ। ଜାଗ୍ରତ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଟର୍ନ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ବାହାରି ଯିବୁ ଜୟପୁର ପଳେଇବୁ। ଜୟପୁର ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ନା କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ ନର୍କ ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଜାଣିଛୁ? ନର୍କ ଶୈତାନ ପାଇଁ, ତାର ଅନୁକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଶୈତାନର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଶୈତାନର ଅନୁଗମନ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଜୟପୁର। ଆମେ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବୁ। ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବୁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। এই କଥା ଭଲ କରି ମନେ ରଖ ମୋର ପ୍ରିୟ। ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବି ବୋଲି କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ତୁମେ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ବିଷୟରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ତୁ କହିବୁ? ତୋର ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ତୋର ପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଆମଠାରୁ 100 ଗୁଣ 1000 ଗୁଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ କୋଉ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବେଲ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ବାଇବେଲରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। এই ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଜାଣିଛି। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ସେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ବାଇବେଲ କହୁଛି। କୋଉ ବିଷୟରେ ତୁ କହିବୁ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଏହା ନୂତନ। କଣ ନୂତନ? ଏହା ନୂତନ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ପୁଣି ନୂଆ ସରକାର ନାହିଁ ବାବୁ, ଇତି ପୂର୍ବରେ ସରକାର ଅରିଜିନାଲ ସରକାର ଥିଲା। ତୁ ଆସିବାଟା ନୂଆ, ତୋର ପାଇଁ ନୂଆ। ଏମିତିକା ସରକାର ମାନେ କେତେଟା ଚାଲିଗଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ, ନୂଆ ମାନେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆସୁ, ନୂଆ ସିନେମା ଯାକ ଆସୁ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେମା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ସେ ସତରେ ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ
परमेश्वर पर देखु दौरान जड़े पूरा बारें काढ़ी पूरा चिरा चिरी एमती अंटापाटी करुच्ची जहाँ कहवा के टंका देते कौन कि माने आरटीज आजिकल पूरा गोटे व्यापार चली गोटे बिजनेस चली आम विषय ये आरटीज करदे ते टंका देदेबू कौ विषय तू कहले जीशुकर विषय को आसला बेलू तू नहीं कि सीधा ही जीव जीशु कहले मो ठारे पाप अच्छी बोली तुम मान भितर किए प्रमाण दे पार किए प्रमाण दे पार के प्रमाण दे पारे तेणु ए जगत रे नूतन विषय बोले किछि नहीं से सब विषय तो पूर्व आम मान पूर्वकालीन समय थिला पूर्वकालीन लोक मान विषय कि किछि स्मरण थाए कि हवा भविष्य काल रे जो माने उत्पन्न हेबे से मानक स्मरण ही उत्तरकालीन भविष्य लोक मान मध्य न सब विषय मुझे बर्तमान आगामी दिन कहबी आगामी दिन कहबी प्रस्तुत हो जाओ जो माने ज्ञान अर्जन करिवार अछि जो माने सत्य मार्ग चलिबार अछि जो माने परमेश्वर राज्य रे उत्तराधिकारी होबार अछि से माने सुनो तिबा लोक माने हमर वीडियो देखबा दरकार नै आजिकल आम ख्रीस्टान लोक माने मध्य जो माने बेकार बेकार बोकी देउथिबे से मानकर कथा का सुनिबे जो माने भंड शिक्षा देउथिबे जो माने आरटीज कथा कहते से कथा का शुणे किंतु सत्य वाक्य कहवा मोर पर दिनहीन लोक मान कथा शुणे ना प्रभु जीशु दिनहीन मान आसी मोर प्रिय बंधु प्रभु जीशु दिनहीन मान प्रेम करती प्रभु जीशु दिनहीन मान स्नेह करती से आभरती प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी त्राणकर्ता भाव ग्रहण कर ताहले तुम्हें आ तुम परिवार परित्राण पाइब रक्षा पाइब ए अंधकार महाघोर अंधकार रक्षा पाइब जिसाय पुस्तक लिखाई ए जगत लोक माने ए जगत ऊपर को अंधकार घोर अंधकार आसुअछि ए जगत ऊपर को अंधकार घोर अंधकार आसुअछि आटिए तार 1-2 उठ दीप्तिमती हुओ कारण तुमर दीप्ति उपस्थित और सदा प्रभुकर प्रताप तुम उपरे उदित अछि कारण देख अंधकार पृथ्वी की और गौर अंधकार गोष्ठी वर्ग को आच्छन्न करिब मात्र तुम उपरे सदा प्रभु उदित हेबे और ताहांकर प्रताप तुम उपरे देखा जीवो मोर प्रिय लोक माने प्रभु तुम मानक आशीर्वाद करंतु ए विषय मु आगामी दिन तुमको अधिक दुख कहवा जीवी सब बेले आम सियन मंडल क्रिस्टियन मिनिस्ट्री रो मेसेज आपण माने सुनंतु वाक्य सुनंतु सबुदिन तुम पाखक मु आसबी तुम माने सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु ताहले और अधिक तुम मानक पाखक मु आसीबा पाई सुजोग पाइबी मु कौन टंका पाई ए सेवा करू नाही प्रभु जीशु मत डाकी प्रभु जीशु तांको सेवा पाई डाकी मु कार टंका मु चाहे नाही कार माने सपोर्टिंग चाहे नाही प्रभु मत जहा देइछंती तयर मु संतुष्ट होई प्रभु को सेवा करूछि मु मो मंडली आपण मान समस्त प्रार्थना करूछु आखि बंद करतु प्रार्थना करिबा सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रवासी जपराकांत परमेश्वर तुम धन्यवाद करूछु प्रभु तुम दया कर अनुग्रह कर तुम सत्य वाक्य प्रभु आम को कड़े नियो तुम स्नेहपूर्ण करुणार भूषित कर तुम पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ्य प्रभु आम लोक मान तुम आशीर्वाद कर प्रभु जो मैंने तुम वाक्य शुणती से जे प्रकार तुम ज्ञान अर्जन करेंगे
ଏବଂ ତୁମ ଲାଗି ରହିବେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥ ଗୌରବାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ମହିମା ଗୌର ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।